ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मो प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। आज आज्ञा आम गोटे सुंदर विषय वस्तु देखा जे मालिका विचार में समस्ते कहते हीराकुद बंध भांगीज कथा हूँ कौन आज्ञा जे 2026 भांगीज समस्ते कहते बहुत चैनल वाला बाहर करूँ कथा हूँ कौन 2023 मसीहा कथा मुझे कहूँ मोर ये चैनल आरंभ करने पूर्वर गोटे भद्र व्यक्ति आसता भी चैनल चली यूट्यूब चैनल से बस कहले तुम सब कह हीराकुद बंध भांगीज हीरा पारा एका हो मैं देखु ये सब हूँ बहनर कथा हीरा पारा एका चली ना आज्ञा पाराकुद पारादीप जाकि हीराकुद जो पानी आसूसी से पानी पारादीप मिशुची ना नाई हीरा पारा एक होती ना नाई हाँ कि तुम जो कहो भांगीज वर्ष भांगीज मुझे कह भांगीज से संभव कथा कि असंभव कथा कहीं कहवाई जा सी रास्त चलीगले कथा हूँ कौन आज्ञा जे समस्ते कहते मुझे मोर गत एपिसोड भी कही आसी पृथ्वी उपर विपद माड़ी आसो आज्ञा निश्चित युद्धर घमाघटा लगी निश्चित युद्धर घमाघटा लगी कि विश्वयुद्ध हेनी ये जो कहते हीराकुद बंध भांगीज तार विषय आज देखा आम आलोचना करवा हीराकुद बंध कौ मसीह कारण अच्युतानंद बहुत पर हीराकुद बंध या किंतु एबे जो मालिका सब काढ़ुंट से मालिका विचार में बहुत किसी लेखा अच्छी मुझे मालिका विषय भी किसी पढ़ी कहली जे ये कालिया बोधार एमती लीला लगे ये हम सी हम देखो आज्ञा कालिया बोधा कथा कहवा गले कि ना से सब प्रश्न ही ना मतलब कटक सहर ध्वंस हो कटक सहर केमी डेभलपमेंट होपर्यंत कई लोक भी जाना दरकार ना आप मैंने कहले विश्वास करें कारण मुझे 44 वर्ष काल रही कटक 1978 मसीह जाकि रही आसी आपंकर 21 मसीह तेणु तापर देखला बेलू से जो आम छतरा बदन आसूल गोटे नाली आसूला से नाली जो गंध आसूला कि अभी बहुत डेभलपमेंट कवर ब्रिज या कटक सहर केते डेभलपमेंट करागला कि कहते कटक नारखार हो कहीं नारखार हो कौन पाई हीराकुद बंध भांगीज कौन पाई ता पूर्व छत्तीसगढ़ बंध या पानी कंट्रोल से रोचु आसी आपको चिंता करने दरकार अच्छी विभ्रांतिकर तथ्य दवापाई मुझे मो चैनल मध्यम कही आसी आपण मानक सब आस्ते आस्ते भी बुझे आसूसी कही आसूसी विभ्रांतिकर तथ्य को आसतु नहीं किंतु विपद अच्छी कहीं विपद अच्छी ता कारण एपर्यंत गोटे चैनल करुँच अभी भक्तर मेली साधुसंतर मेली करुँच अरे तुम साधुसंत कौन साधित कौन साधुच कौन साधु तुम मेली कर कौन कर हिंदू धर्म को रक्षा कर हिंदू धर्म जो हिंदू धर्मर मुख्य हूँ गोहत्या मूल हूँ गोमाता गोमातार बध दिन राति चलुची तुम बंद कर कि अति क्षमता जो मैंने कहते कल्की ठाकुर ये जन्म होती जन्म होती से कल्की पुरुष को आम पचारा से गोहत्या बंद कर आम जब कह गोहत्या बंद करने आम 2035 मसीहा हो कौन 40 मसीहा हो गोहत्या बंद करदेव भारत ताकू रक्षा करने कार क्षमता नथिबो आई हूँ निश्चित कारण सेमती किसी शक्ति अच्छी गोहत्या बंद ना भारत पर बहुत बड़ विपद आसो आ पूर्व ओडिशा विपद आपण मैंने भी देखुवे जो माने गोमांस बिकला वाला को धरा हो गोमाता जो माने गोमाता को चालाण करुले से धरा हो ना ना आज्ञा लीला कार कहीं तुम एत वर्ष है चैनल कर छाड़ी तो कहीं कौ दिन तो धरा ना आस्ते आस्ते एवं कहीं धरा हो जी तर मुझे कहीकि आसी कल्की नारायण ता घरे बसिक से रिमोट रे सूता गुथला भाया मारे सूता गुता करके चलुव तार कौ देश सहित लड़ाई कले जो देश सब कहते लड़ाई लगे कौ देश लड़ाई लगे मुझे आपको कहूँ मन रखु 26 अक्षर आ 33 अक्षर युद्ध निश्चित हम ताकू के अटक रखिपारे कि जो मैंने न बुझीपार 26 अक्षर 33 अक्षर युद्ध क्या सहित कौन कौन हम बोली कौ संप्रदाय सहित हम बोली कमेंट मध्यम लिखिले मुझे तार उत्तर दे पारि
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଧା କହୁନି କେଉଁ ଧର୍ମ ନେଇକି କୌଣସି ଧର୍ମ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ ନେଇ କରୁନି। କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ବହୁତ ଆଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବହୁତ 1986 ମସିହାରୁ ତର୍ଜମା କରି ଦେଖି ଆସୁଛି କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଳରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ବା ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁ ସନାତନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ବୋଇଲେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆସିଲେ ଅଲଗା ରକମ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯିବା। ହିନ୍ଦ ଧାତୁରୁ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ। ହିନ୍ଦ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଯାହାକୁ ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ, ହିନ୍ଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ସନାତନୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବୃକ୍ଷ ଆଦି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ମାଟି ମା ଗର୍ଭ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ବସୁଧା ମାତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଗୋମାତାକୁ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉପକାର ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ସେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ଯଦି କହିକି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଗୋ ରପ୍ତାନିକାରୀରେ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋ ରପ୍ତାନି କରାହେଉଛି। ଗୋମାଂସ ରପ୍ତାନିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରହିଛି ଭାରତ। ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଅନ୍ୟାୟ ବଢ଼ୁଛି ନା ଅନ୍ୟାୟ କମୁଛି? ସମ୍ବିଧାନରେ କ'ଣ ଅଛି ଭାରତରେ ଗୋହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି କି? ଆଜି ସେଇ ଗୋହତ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି କି? ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମ୍ବିଧାନର ଯାଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆମ୍ବେଦକରବାଦୀ, ଆମେ ସମ୍ବିଧାନବାଦୀ, ସେଇମାନେ କାହିଁ ଦିନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରି କହୁନା ଗୋହତ୍ୟା ତ ଆଇନ ସମ୍ମତ ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁ ଗୋହତ୍ୟା କରୁଛ? ମୁଁ କହୁନି କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ଉପରେ କହୁନି ଯେ ମୁସଲିମ ମାନେ କାହିଁ ଗୋମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ତା ବି ନୁହଁ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ବି ଗୋମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛୋଟ ହିନ୍ଦୁ ଛୋଟ ଜାତି ସେମାନେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦଳିତ, ଆମକୁ କାହିଁ ଦଳିତ କରାଗଲା, କାହିଁକି ଦଳିତ କରାଗଲା? ତାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ନା ଗୋମାତାକୁ ସମସ୍ତେ ବେଦରେ ନାହିଁ, ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ବେଦରେ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ କୋରାନରେ ବି ଗୋହତ୍ୟା ପାଇଁ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କ ବାଇବେଲରେ ବି ଗୋହତ୍ୟା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଜୀବ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ ତେନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ହଁ ତାଙ୍କର ଅଛି, କୋରାନରେ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଦ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୋଟେ କୁର୍ବାନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଶୁ, ଓଟ କିମ୍ବା ମଇଁଷି ଆକୁ କୁର୍ବାନୀ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋମାତାକୁ କୁର୍ବାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ ନାହିଁ ତେନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ୱୈତ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ଭାବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସେମିତି ମନ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ବସି ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ ଲୋକ ଭୁଲ କହୁଛି କି ଠିକ୍ କହୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ମଦ ଖାଇଲେ, ମଦ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚେତନାଟା କ'ଣ ଆସିଲା? ଯେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ବି ସେମିତି ଅଛି। ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଂସ୍ରତା ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଲା। କାରଣ ବାଘ ସେ ପଶୁ ମାରିକି ଖାଏ, ତାର ହିଂସ୍ରତା କେବେ ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ କି? ହାତୀ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମାଂସ ଖାଏ? ହାତୀ ମାଂସ ଖାଏ କି? ସିଏ ତାର ଯାହା ସବୁ ଶାଗ ତେଜ ଗଛ ପତ୍ର ଡାଳ ଭଙ୍ଗ ଖାଇଲା। ସିଏ ତାର ମନୋବୃତ୍ତି ବାଘର ମନୋବୃତ୍ତି ସମାନ ରହୁଛି କି? ଯେଉଁଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରେ ସେଇଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଗୋମାଂସ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ହିଂସ୍ରତା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ରହିଲା। ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସେଇମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଛି, ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୁଜାମହ୍ୟଂ ପରିତ୍ରାଣଂ ସାଧୁନାଂ ଚ ବିନାଶାୟ ତଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମଂ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଧର୍ମ ଯେତେବେଳେ ବିଲୁପ୍ତ ଘଟିବ, ଧର୍ମ ଆଜି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଧର୍ମ କହିଲେ କ'ଣ ମାନବର ଧର୍ମ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୋମାତାକୁ ମାରି ଖାଇବା ପାଇଁ? ଯେଉଁ ଗୋମାତା ତମକୁ କ୍ଷୀର ଦେଲା, ତମ ପିଲା ଛୁଆକୁ ବଡ଼ କରାଇଲା, ତା କ୍ଷୀରରେ ତମ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଲେ, ତମେମାନେ ଖାଇଲ, ସବୁ କଲ, ମାଠୁ କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ସେ ମାକୁ ମାରି ଖାଇବ? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି? ମୁଁ କହୁନି ଆକୁ ଯେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନେ ବାରଣ କରିବେ, କି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ କୋରାନରେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ କାହିଁ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆକୁ ଏ ନୀତିକି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଏ ନୀତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭିତରେ କେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ଭଳି ଚଳିବେ।
ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ନେତାମାନେ ତାକୁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଯେ ସରକାରୀ କର ବସିବେ, ଶାସନ କରିବେ, କର ଉପରେ କର ବସାଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବେ। କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ସେ କଥା ଘଟୁଛି ଆଜି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଶାସନ ଗାଦିକି ଆସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିଲେ କେମିତି ଭୋଟ ପାଇବୁ, ଆମେ କେମିତି ଭୋଟ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବୁ, ଆମେ କେମିତି ଆସ୍ଥାନକୁ ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ କଉଠି ଯାଉଛି ତାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସମାଜକୁ ଦେଖ, ସୁଧୁରି ଯାଅ, ନ ସୁଧିଲେ ତମ ପାଇଁ ବିପଦ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବ। ଏହି ରାଜନୀତି ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିପଦ ଆସିଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସରକାରୀ କର ଭାଙ୍ଗି ବି ଦିଆଯାଇପାରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାକୁ। କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ, ସର୍ବେ ସର୍ବା। ସିଏ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ସର୍ବେ ସର୍ବା। ତାକୁ କାଟିକି କାହାରି ଆଗେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଘଟା ଲାଗି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗତ ଏପିସୋଡ଼ରେ କହି ଆସିଥିଲି, ଯୁଦ୍ଧର ଘଟା ସିଏ ତିଆରି କରୁଛି। କେଉଁ କଣ୍ଟାକୁ କେଉଁ କଣ୍ଟାରେ କଡ଼ା ହେବ ସିଏ ଜାଣିଛି। କାରଣ ଆମର ଏଇ ଭାରତର ହିନ୍ଦୁ ମୌଳବାଦୀ ଦେଶ, ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍ କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ହିନ୍ଦୁମାନେ ବେଶ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ'ଣ ଭାରତ ବର୍ଷ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ ଆଗେ କରୁଛି? ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? ତାକୁ ଟିକେ ବସି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶ ହେଉ, ପାକିସ୍ତାନ ହେଉ, ଚାଇନା ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ସେମାନେ ଭାରତ ଉପରେ ସବୁ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନିଜେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲରେ ପକାଇ ଦିଆଯିବ। ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କଳ୍କି ଠାକୁର ଖାଲରେ ତାକୁ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ, କରିପାରିବେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ କଳ୍କି ଠାକୁର ଯିଏ ଆସିଥିବ, କଳ୍କି ଅଛି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଧରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ସିଏ ତାର ଘରେ ବସିକି ତା ରିମୋଟ୍ ସେ କରୁଥିବ ସବୁବେଳେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ସେ ଲଢ଼େଇ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବିନାଶ କରିସାରିଲା ପରେ, 26 ଅକ୍ଷର 33 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିବେ ତାପରେ 50 ଅକ୍ଷର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ସେଇଠି ଫାଇନାଲ ହେବ। କଳିର ଅନ୍ତମ ସମୟ ଫାଇନାଲ ସେଇଠି ସେ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଏ ସରକାରୀ କଳ କ'ଣ, କାହାରି କଳ ବି କିଛି ଶାସନ ଗାଦିକି ଚିନ୍ତା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ମୁଁ କହେନି, ମୁଁ କହିଲେ ମୋ କଥା ବି ବହୁତ ସେମିତି ଲାଗିବ। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଅଭି ସମୟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସୁଧୁରି ଯିବା ଭଲ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ମୁଁ କହୁନି, ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଜଣେ ହିଁ ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ତା ଶକ୍ତି ଉପରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲୁଛି। ସେ କହୁଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦକୁ ସେ କହିଛି, ମୁଁ ଯମ, ମୁଁ ବରୁଣ, ମୁଁ କୁବେର, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ର, ସବୁ କିଛି ମୁଁ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ କାହାକୁ ପାଇବୁନୁ। ମୋ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ମୁଁ ସର୍ବଗଡ଼େ ଥାଇ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନ ଜାଣେ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସର୍ବଗଡ଼େ ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ସେଇଭଳି ଖେଳ ସେ କରିବ, ଆଉ ଖେଳ ବି ସେ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଭି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଘମାଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ଆସୁଥିଲି, ଯୁଦ୍ଧର ଘମାଟା ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଅଭି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡ ବେସିକ୍ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଆମେରିକା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦେଶ। ତା ଡଲାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିବେ, ସେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। କାରଣ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେଠି ହାନି ଘଟୁଛି। ଏତକ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଦେଶ, ଭାରତ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଦେଶ ତା ଡଲାରକୁ ବିରୋଧ କରିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆଉ ତାର ଶାସନ ଗାଦିକି ସେ ସେଠି ବସେଇକି ତାକୁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବ। ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ନାଟୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଆମେରିକା ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ନାଟୋ ବି କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନାଟୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଆଉ ବି ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମେରିକା ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛି, ସେଠି ନାଟୋ ବାଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସୂତା ଖାଲି ଗୁନ୍ଥା ଚାଲିଛି, ଲାଗିବ ଯୁଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗନ୍ତୁ। ଟାଣୁଆ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ମଜା ଆସିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କଳ୍କି ଲୀଳାର ବାଣୀ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଥିବେ, ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା ବହୁତ କିଛି ପାଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ର, ଯନ୍ତ୍ର, ତନ୍ତ୍ର ସବୁ କିଛି ପାଇବେ। ତା ଦେହରେ ଗତ ଆଗତ କଥା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ।
ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି କହିବା। ଏତେକୁ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର।